भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः। भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवांसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः। स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः। स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः। स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरिः ॐ। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। Universal prayer. Let's stand this together. O hidden light, vibrant in every atom. O hidden light, shining in every creature. O hidden love, embracing all in oneness. May each who feels himself as one with thee know he is also one with every other. Om Shanti, Shanti, Shanti. ಇಂದು ಫಾಲ್ಗುಣ ಮಾಸದ ಶುದ್ಧ ತದಿಗೆ ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳ 2ನೇ ತಾರೀಕು ಆದಿತ್ಯವಾಸರ. ಅತ್ಯಂತ ಪವಿತ್ರವಾದಂತಹ ಈ ಆದಿತ್ಯವಾಸರದಂದು ದಶಾವತಾರ ಸ್ತೋತ್ರ ಇದರ ಪಾರಾಯಣವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ತಾವು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಆಲಿಸುವಂತವರಾಗಿ ದಶಾವತಾರ ಸ್ತೋತ್ರ. नामस्मरणादन्योपायं न हि पश्यामो भवतरणीं। राम हरे कृष्ण हरे तव नाम वदामि सदा नृहरे। वेदोद्धार विचारमुते सोमकदानव संहरणे। मीनाकार शरीर नमो हरिभक्तं ते परिपालय माम्। अन्धानाचल धारण हेतो देवासुर परिपालन भोः। कूर्माकार शरीर नमो हरिभक्तं ते परिपालय माम्। गोचोरकहर पुण्यदमूर्ते क्रोधोद्धृतभूतेश हरे। क्रोधाकार शरीर नमो हरिभक्तं ते परिपालय माम्। हेमकशिपु तनुधारण हेतो प्रह्लादासुरपालन भोः। नरसिंहाच्युत रूप नमो हरिभक्तं ते परिपालय माम्। बलिमदभञ्जन विततमते पादाद्वय कृतलोककृते। वटुवटुवेष मनोज्ञ नमो हरिभक्तं ते परिपालय माम्। क्षितिपतिवंश संभवमूर्ते क्षितिपतिरक्षाक्षतमूर्ते। भृगुपति राम वरेण्य नमो हरिभक्तं ते परिपालय माम्। सीतावल्लभ दाशरथे दशरथ नन्दन लोक गुरो। रावणमर्दन राम नमो हरिभक्तं ते परिपालय माम्। कृष्णानन्द कृपाजलधे कंसारे कमलेश हरे।
कालिङ्गमर्दन कृष्ण नमो हरिभक्तन्ते परिपालय माम् त्रिपुरसती भानविहरण त्रिपुरविजय मार्गण रूप शुद्ध ज्ञान विबुद्ध नमो हरिभक्तन्ते परिपालय माम् दुष्ट विमर्दन श्रेष्ठ हरे कलितुरगोत्तम वाहन रे कल्किन्कर करवाल नमो हरिभक्तन्ते परिपालय माम् नामस्मरणादन्योपायम् न हि पश्यामो अवतरणे राम हरे कृष्ण हरे तव नाम वदामि सदा नृहरे तव नाम वदामि सदा नृहरे तव नाम वदामि सदा नृहरे गोविंद नाम संकीर्तनम गोविंद ಗೋವಿಂದ ಫಾಲ್ಗುಣ ಶುದ್ಧ ತದಿಗೆ ಆದಿತ್ಯ ವಾಸರ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಭೀಮನ ಸ್ತುತಿಯನ್ನು ಹಾಡೋಣ. ನಾವು ಹೇಳಿಕೊಡ್ತೇವೆ, ತಾವು ಪುನರಾವರ್ತಿಸಬಹುದು. ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಪರದೆ ಮೇಲೆ ಹಂಚಿಕೊಡ್ತೇವೆ. ನಾವು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟ ನಂತರ ತಾವು ಪುನರಾವರ್ತಿಸಬಹುದು. ಭೀಮಸೇನ ಸ್ತುತಿ. ಎಂಥ ಬಲವಂತನೋ ಕುಂತೆಯ ಸಂಜಾತನೋ ಎಂಥ ಬಲವಂತನೋ ಕುಂತೆಯ ಸಂಜಾತನೋ ಭಾರತಿಗೆ ಕಾಂತನೋ ನಿತ್ಯ ಶ್ರೀಮಂತನೋ ಭಾರತಿಗೆ ಕಾಂತನೋ ನಿತ್ಯ ಶ್ರೀಮಂತನೋ ಎಂಥ ಬಲವಂತನೋ ಕುಂತಿಯ ಕಂದನೋ ಸೌಗಂಧಿಕ ತಂದನೋ ಕುಂತಿಯ ಕಂದನೋ ಸೌಗಂಧಿಕ ತಂದನೋ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದನೋ ಕೌರವರ ಕೊಂದನೋ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದನೋ ಕೌರವರ ಕೊಂದನೋ ಎಂಥ ಬಲವಂತನೋ ವೈಷ್ಣವಾಗ್ರಗಣ್ಯನೋ ಸಂಚಿತಾರ್ಥ ಪುಣ್ಯನೋ ವೈಷ್ಣವಾಗ್ರಗಣ್ಯನೋ ಸಂಚಿತಾರ್ಥ ಪುಣ್ಯನೋ ದೇವವರೆಣ್ಯನೋ ದೇವ ಶರಣ್ಯನೋ ದೇವವರೆಣ್ಯನೋ ದೇವ ಶರಣ್ಯನೋ ಎಂಥ ಬಲವಂತನೋ ಬಂಡಿ ಅನ್ನವನುಂಡನೋ ಮಗನ ಪ್ರಾಣವ ಕೊಂದನೋ ಬಂಡಿ ಅನ್ನವನುಂಡನೋ ಮಗನ ಪ್ರಾಣವ ಕೊಂದನೋ ದ್ರೌಪದಿಯ ಗಂಡನೋ ಭೀಮಾ ಪ್ರಚಂಡನೋ ದ್ರೌಪದಿಯ ಗಂಡನೋ ಭೀಮಾ ಪ್ರಚಂಡನೋ ಎಂಥ ಬಲವಂತನೋ ಎಂಥ ಬಲವಂತನೋ ಕುಂತಿಯ ಸಂಜಾತನೋ ಭಾರತಿಗೆ ಕಾಂತನೋ ನಿತ್ಯ ಶ್ರೀಮಂತನೋ
ಎಂಥ ಬಲವಂತನು, ಎಂಥ ಬಲವಂತನು, ಎಂಥ ಬಲವಂತನು. वायुसुत भीमसेन महाराज की जय। सिद्धांत अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। जय जय रघुवीर समर्थ श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय। हर हर नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव शंभो। ಶ್ರೀಮದ್ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ 13ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಕೆಲವು ಶ್ಲೋಕಗಳ ಪಾರಾಯಣ. ಉಪದ್ರಷ್ಟಾನುಮಂತಾಚ, ಈ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ ಆರಂಭಿಸೋಣ. 5-6 ಶ್ಲೋಕಗಳ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡೋಣ. ಯಾವತ್ ಸಂಜಾಯತೆ ಕಿಂಚಿತ್, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಾರಾಯಣ. ಓಂ ಶ್ರೀ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ನಮಃ. ಅಥ ತ್ರಯೋದಶೋऽಧ್ಯಾಯಃ. क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योगः। श्रीभगवानुवाच उपद्रष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तः देहेऽस्मिन् पुरुषः परः य एवं वेत्ति पुरुषम् प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते। ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना, अन्ये साङ्ख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे, अन्ये त्वेवमजानन्तः श्रुत्वान्येभ्य उपासते। तेऽपि चातितरन्त्येव मृत्युं श्रुतिपरायणाः। यावत् सञ्जायत किञ्चित् सत्त्वं स्थावरजङ्गमम् क्षेत्रक्षेत्रज्ञसंयोगात् तद्विद्धि भरतर्षभ। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरिः ॐ। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। हे भरतर्षभ, यावत् किंचित् स्थावर जंगमं सत्वं संजायते तत् क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात् विद्धि। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोग, ಪ್ರಕೃತಿ ಪುರುಷನ ಸಂಯೋಗದಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಉಗಮಿಸುವುದು ಅನ್ನುವಂತಹ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂತಹ ವಿಚಾರ ನೋಡಿ. 13ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 26ನೇ ಶ್ಲೋಕದ ಶಾಂಕರ ಭಾಷ್ಯ. ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞೇಶ್ವರೈಕತ್ವ ವಿಷಯಂ ವಿಜ್ಞಾನಂ ಮೋಕ್ಷ ಸಾಧನಂ ಯಜ್ಞಾತ್ವಾ ಅಮೃತಮಶ್ನುತೆ ಇತ್ಯುಕ್ತಂ. ತತ್ ಕಸ್ಮಾತ್ ಹೇತೋಃ ಇತಿ ತದ್ಹೇತು ಪ್ರದರ್ಶನಾರ್ಥಂ ಶ್ಲೋಕಃ ಆರಭ್ಯತೆ. ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ ಈಶ್ವರ ಇಬ್ಬರು ಒಂದೇ ಎಂಬ ವಿಷಯದ ಜ್ಞಾನವು ಮೋಕ್ಷ ಸಾಧನವು ಎಂಬುದನ್ನು ಅದನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡರೆ ಅಮೃತವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದಷ್ಟೇ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು ಎಂದರೆ ಆ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಹೇಳುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಯಾವತ್ ಸಂಜಾಯತೆ ಕಿಂಚಿತ್ ಸತ್ವಂ ಸ್ಥಾವರ ಜಂಗಮಂ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ ಸಂಯೋಗಾತ್ ತದ್ವಿಧಿ ಭರತರ್ಷಭ. ಅತ್ಯಂತ ಸೊಗಸಾದಂತಹ ಶಾಂಕರ ಭಾಷ್ಯವನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಅದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ
ಈ ಶ್ಲೋಕದ ಹಿಂದಿ ಹಾಗೂ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆ ಅನುವಾದವನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡೋಣ. ಯಾವತ್ ಸಂಜಾಯತೆ ಕಿಂಚಿತ್ ಸತ್ವಂ ಸ್ಥಾವರ ಜಂಗಮಂ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ संयोगात तद्विधि भरतर्षभ। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ, यह जान लो कि चर तथा अचर जो भी तुम्हें अस्तित्व में दिख रहा है वह कर्म क्षेत्र तथा क्षेत्र के ज्ञाता का संयोग मात्र है। ओ चीफ ऑफ द भारतास, whatever you see in existence, both moving and unmoving, is only the combination of the field of activities and knower of the field. ಈ 26ನೇ ಶ್ಲೋಕದ ಶಾಂಕರ ಭಾಷ್ಯವನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಯಾವತ್ ಯತ್ ಕಿಂಚಿತ್ ಸಂಜಾಯತೆ ಸಮುತ್ಪದ್ಯತೆ ಸತ್ವಂ ವಸ್ತು ಕಿಂ ಅವಿಶೇಷೇಣ ನೇತ್ಯಾಹ ಸ್ಥಾವರ ಜಂಗಮಂ ಸ್ಥಾವರಂ ಜಂಗಮಂ ಚ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ ಸಂಯೋಗಾತ್ ತತ್ ಜಾಯತೆ ಇತ್ಯೇವಂ ವಿಧಿ ಜಾನೀಹಿ ಹೇ ಭರತರ್ಷಭ. ಎಲೆ ಭರತ ಶ್ರೇಷ್ಠನೇ, ಯಾವ ಯಾವ ಸತ್ವವು ವಸ್ತುವು ಹುಟ್ಟುವುದೋ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿರುವುದೋ ಯಾವ ವಿಶೇಷವು ಇಲ್ಲದೆಯೇ ಎಂದರೆ ಹಾಗಲ್ಲ ಎಂದು ಭಗವಂತ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಸ್ಥಾವರ ಜಂಗಮವು, ಸ್ಥಾವರವು ಜಂಗಮವು ಯಾವುದು ಉಂಟಾಗಲಿ ಅದು ಕ್ಷೇತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞರ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದೀ ಪರಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಕೋ, ಅರಿತುಕೋ, ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೋ. ನ ಸ ಭೂಯೋಭಿಜಾಯತೆ ಇತಿ ಸಮ್ಯಕ್ ದರ್ಶನ ಫಲಂ ಅವಿದ್ಯಾದಿ ಸಂಸಾರ ಬೀಜ ನಿವೃತ್ತಿ ದ್ವಾರೇಣ ಜನ್ಮಾಭಾವ ಉಕ್ತಃ. ಜನ್ಮ ಕಾರಣಂಚ ಅವಿದ್ಯಾ ನಿಮಿತ್ತಕಃ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ ಸಂಯೋಗಃ ಉಕ್ತಃ. ಅತಃ ತಸ್ಯ ಅವಿದ್ಯಾಯಾಃ ನಿವರ್ತಕಂ ಸಮ್ಯಕ್ ದರ್ಶನಂ ಉಕ್ತಮಪಿ ಪುನಃ ಶಬ್ದಾಂತರೇಣ ಉಚ್ಯತೆ. ಅವನು ಮತ್ತೆ ಹುಟ್ಟುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸಮ್ಯಕ್ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಫಲವು ಅವಿದ್ಯೆಯೇ ಮುಂತಾದ ಸಂಸಾರ ಬೀಜವನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಜನ್ಮವಿಲ್ಲದಂತೆ ಆಗುವುದು ಎಂದು ಹೇಳಿರುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ಕಾರಣವು ಅವಿದ್ಯೆ ಎಂಬ ನಿಮಿತ್ತದಿಂದ ಆಗಿರುವ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ ಸಂಯೋಗವು ಎಂದು ಹಿಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಅವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಕಳೆಯುವ ಸಮ್ಯಕ್ ದರ್ಶನವನ್ನು ಈ ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ್ದರೂ ಅದನ್ನು ಮತ್ತು ಬೇರೆಯ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಈಗ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ನೋಡುವ ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವರು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ವಿಚಾರ ಮಾಡೋಣ. 27ನೇ ಶ್ಲೋಕ ನಾವು ಹೇಳಿಕೊಡ್ತೇವೆ, ಎರಡನೇ ಬಾರಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೇಳೋಣ. ಈಗ ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಮಾಡಿ. ಸಮಂ ಸರ್ವೇಷು ಭೂತೇಷು ತಿಷ್ಠಂತಂ ಪರಮೇಶ್ವರಂ ವಿನಶ್ಯತ್ಸ್ವ ವಿನಶ್ಯಂತಂ ಯಃ ಪಶ್ಯತಿ ಸ ಪಶ್ಯತಿ. ಈಗ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೇಳೋಣ. ಸಮಂ ಸರ್ವೇಷು ಭೂತೇಷು ತಿಷ್ಠಂತಂ ಪರಮೇಶ್ವರಂ ವಿನಶ್ಯತ್ಸ್ವ ವಿನಶ್ಯಂತಂ ಯಃ ಪಶ್ಯತಿ ಸ ಪಶ್ಯತಿ. ಪದಚ್ಛೇದ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಸಮಂ ಸರ್ವೇಷು ಭೂತೇಷು ತಿಷ್ಠಂತಂ ಪರಮೇಶ್ವರಂ ವಿನಶ್ಯತ್ಸು ಅವಿನಶ್ಯಂತಂ ಯಃ ಪಶ್ಯತಿ ಸಹ ಪಶ್ಯತಿ. ಅನ್ವಯಾರ್ಥ: ಯಃ ವಿನಶ್ಯತ್ಸು ಸರ್ವೇಷು ಭೂತೇಷು ಪರಮೇಶ್ವರಂ ಅವಿನಶ್ಯಂತಂ ಸಮಂ ತಿಷ್ಠಂತಂ ಪಶ್ಯತಿ ಸಹ ಏವ ಪಶ್ಯತಿ. ಯಃ ವಿನಶ್ಯತ್ಸು ಸರ್ವೇಷು ಭೂತೇಷು
ಯಾವ ಪುರುಷನು ನಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿರುವ ಎಲ್ಲ ಚರಾಚರ ಭೂತಗಳಲ್ಲಿ ಪರಮೇಶ್ವರಂ ಅವಿನಶ್ಯಂತಂ ಸಮಂ ತಿಷ್ಠಂತಂ ಪಶ್ಯತಿ. ಪರಮೇಶ್ವರನನ್ನು ನಾಶರಹಿತನಾಗಿ ಸಮಭಾವದಿಂದ ಸ್ಥಿತನಾಗಿ ನೋಡುತ್ತಾನೋ ಸಹ ಏವ ಪಶ್ಯತಿ, ಅವನೇ ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿ ನೋಡುತ್ತಾನೆ, ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ, ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ತಾತ್ಪರ್ಯ ನೋಡಿ, ನಾಶವಾಗುತ್ತಿರುವ ಎಲ್ಲ ಚರಾಚರ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿರುವ ಪರಮೇಶ್ವರನನ್ನು ಅವಿನಾಶಿ ಮತ್ತು ಸಮಭಾವದಿಂದ ಸ್ಥಿತನಾಗಿ ನೋಡುವ ಪುರುಷನೇ ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿ ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕ ದರ್ಶನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುತ್ತಾನೆ. ನೋಡುವ ಹಿಂದಿ ಹಾಗೂ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯ ಅನುವಾದ, ಆನಂತರ ಶಾಂಕರ ಭಾಷ್ಯವನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಸಮಂ ಸರ್ವೇಷು ಭೂತೇಷು ತಿಷ್ಠಂತಂ ಪರಮೇಶ್ವರಂ विनश्यत् स्वविनश्यंतम, यह पश्यति सह पश्यति. जो परमात्मा को समस्त शरीरों में आत्मा के साथ देखता है और जो यह समझता है कि इस नश्वर शरीर के भीतर न तो आत्मा नहीं परमात्मा कभी भी विनष्ट होता है, वही वास्तव में देखता है. One who sees the super soul accompanying the individual soul in all bodies, and who understands that neither the soul nor the super soul is ever destroyed, actually sees, actually has the right vision. Very, very beautiful shloka. Let us see the Shankara Bhashya of this beautiful verse, 13th chapter, 27th श्लोक, 27th verse. समम निर्विशेषम तिष्ठन्तं स्थितिं कुर्वन्तं क्व सर्वेषु भूतेषु ब्रह्मादि स्थावरान्तेषु प्राणिषु कं परमेश्वरं देहेन्द्रिय मनोबुद्धि अव्यक्त आत्मनः अपेक्ष्य परमश्च असौ ईश्वरश्च ईशनशीलश्च इति परमेश्वरः तं सर्वेषु भूतेषु समं तिष्ठन्तं तानि विशिनष्टि विनश्यत्सु इति तञ्च परमेश्वरम् अविनश्यन्तम् इति भूतानां परमेश्वरस्य च अत्यन्त वैलक्षण्य प्रदर्शनार्थं कथं सर्वेषां हि भाव विकाराणां जनिलक्षणः भाव विकारः मूलम् जन्मोत्तर भाविनः अन्ये सर्वे भाव विकाराः विनाशान्ताः विनाशात् परः न कश्चित् अस्ति भाव विकारः भावाभावात् सति हि धर्मिणि धर्मा भवन्ति अतः अन्त्यभाव विकाराभावानुवादेन पूर्वभाविनः सर्वे भाव विकाराः प्रतिषिद्धा भवन्ति सह कार्यैः तस्मात् सर्वभूतैः वैलक्षण्यम् अत्यन्तमेव परमेश्वरस्य सिद्धं निर्विशेषत्वम् एकत्वञ्च य एवं यथोक्तं परमेश्वरं पश्यति सह पश्यति. ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರವಾದಂತಹ ವರ್ಣನೆ ಆಚಾರ್ಯ ಶಂಕರರ ಭಾಷ್ಯದ ನೋಡಿ. ಭಾಷ್ಯಾರ್ಥ 13ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 27ನೆಯ ಶ್ಲೋಕದ ಶಾಂಕರ ಭಾಷ್ಯಾರ್ಥ. ಸಮವಾಗಿ ಎಂದರೆ ಯಾವ ವಿಶೇಷವೂ ಇಲ್ಲದೆ, ತಿಷ್ಠಂತಂ ಇರುವಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಎಂದರ್ಥ. ಎಲ್ಲಿ? ಸರ್ವಭೂತಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ಮೊದಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸ್ಥಾವರದವರೆಗಿನ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವ ಯಾವನನ್ನು? ಪರಮೇಶ್ವರನನ್ನು. ದೇಹ, ಇಂದ್ರಿಯಗಳು, ಮನಸ್ಸು, ಬುದ್ಧಿ ಅವ್ಯಕ್ತ. ಅವ್ಯಕ್ತವೆಂದರೆ ಅವ್ಯಾಕೃತವು, ಅಹಂಕಾರದ ಅವ್ಯಕ್ತಾವಸ್ಥೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅಹಂಕಾರವೆಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡರೂ ಸಾಕಾಗುತ್ತದೆ. ದೇಹ, ಇಂದ್ರಿಯಗಳು, ಮನಸ್ಸು, ಬುದ್ಧಿ ಅವ್ಯಕ್ತ ಎಂಬ ಆತ್ಮನುಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಪರಮನು ಈಶ್ವರನು ಎಂದರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಆಳುವ ಸ್ವಭಾವದವನೂ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಆತ್ಮನು ಪರಮೇಶ್ವರನು ಆ ಸರ್ವಭೂತಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಮನಾಗಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡಿರುವ ಪರಮೇಶ್ವರನನ್ನು, ಆ ಭೂತಗಳನ್ನು ನಾಶವಾಗುವ
ಎಂದು ಆ ಪರಮೇಶ್ವರನನ್ನು ನಾಶವಾಗದಿರುವ ಎಂದು ಭೂತಗಳಿಗೂ ಪರಮೇಶ್ವರನಿಗೂ ಅತ್ಯಂತವಾಗಿರುವ ವೈಲಕ್ಷಣ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಭಗವಂತನು ವಿಶೇಷಣದಿಂದ ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾನೆ. ಅದು ಹೇಗೆ ಎಂದರೆ, ಭಾವವಿಕಾರಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಹುಟ್ಟುವಿಕೆ ಎಂಬ ಭಾವವಿಕಾರವೇ ಮೂಲವು. ವಿನಾಶದವರೆಗಿನ ಮಿಕ್ಕ ಭಾವವಿಕಾರಗಳೆಲ್ಲ ಜನ್ಮವಾದ ಮೇಲೆ ಉಂಟಾಗುವವುಗಳು. ವಿನಾಶವಾದ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಭಾವವಿಕಾರವೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಆಮೇಲೆ ಭಾವವೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಧರ್ಮಿ ಇದ್ದರೆ ಅಲ್ಲವೇ ಧರ್ಮಗಳು ಇರುವುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಕೊನೆಯ ಭಾವವಿಕಾರವು ಇಲ್ಲವೆಂದು ಅನುವಾದ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ನಾಶವಿಲ್ಲದವನೆಂದು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವುದು ಆತ್ಮನು ಯಾವ ವಿಕಾರವೂ ಇಲ್ಲದವನೆಂದು ತಿಳಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಎಂದಭಿಪ್ರಾಯ. ಅದರ ಹಿಂದೆ ಆಗುವ ಭಾವವಿಕಾರಗಳು ಯಾವುವೂ ಇಲ್ಲವೆಂದು ಅವುಗಳ ಕಾರ್ಯಗಳೊಡನೆ, ಹಿಂದಿನ ವಿಕಾರಕ್ಕೆ ಮುಂದಿನ ವಿಕಾರವು ಕಾರ್ಯವೆಂದಾದರೂ ಅರ್ಥ ಮಾಡಬಹುದು. ಜನ್ಮದಿಂದ ಆಗುವ ದುಃಖಾದಿ ಕಾರ್ಯವು ಎಂದೂ ಒಂದೊಂದು ವಿಕಾರಕ್ಕೂ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಗಳುಂಟು ಎಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡಬಹುದು. ಅವುಗಳ ಕಾರ್ಯಗಳ ಒಡನೆ ಅಲ್ಲಗಳೆದಂತೆ ಆಯಿತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಸರ್ವಭೂತಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಪರಮೇಶ್ವರನಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ವೈಲಕ್ಷಣ್ಯವು ಸಿದ್ಧವಾಯಿತು. ಭೂತಗಳಿಗೆ, ಜೀವರುಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ವಿಕಾರಗಳೂ ಉಂಟು, ಆತ್ಮನಿಗೆ ಯಾವ ವಿಕಾರವೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅವನು ಯಾವ ವಿಶೇಷವೂ ಇಲ್ಲದವನೆಂತಲೂ ಒಬ್ಬನೇ ಎಂತಲೂ ಸಿದ್ಧವಾಯಿತು. ಏಕೆಂದರೆ ಅನೇಕತ್ವವು ಸವಿಶೇಷತ್ವವು ಭೂತಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು, ಆತ್ಮನಿಗಲ್ಲ. ಯಾವನು ಹೀಗೆ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದಂತಹ ಪರಮೇಶ್ವರನನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿರುವನೋ ಅವನೇ ಸರಿಯಾಗಿ ಕಂಡಿರುತ್ತಾನೆ. ಅತ್ಯಂತ ಸೊಗಸಾದಂತಹ ವರ್ಣನೆ. ಇದನ್ನು ಮತ್ತೂ ಕೂಡ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಸರಳವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದ್ರೆ, ಯಾವಾಗ ನಾವು ಆತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮನ ಒಂದು ಐಕ್ಯವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡು ಇದಕ್ಕೆ ನಾಶವಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಯಾವ್ಯಾವುದು ಈ ಮೃತ್ಯು ಲೋಕದಲ್ಲಿದೆ ಅವುಗಳೆಲ್ಲ ನಾಶವಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಈ ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪ ಎಂದಿಗೂ ನಾಶವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿರುತ್ತಾನೋ ಅವನೇ ಭಗವಂತನ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿರುವನು ಎಂದು ಈ ಶ್ಲೋಕದ ಆಂತರ್ಯ. ಇನ್ನು ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳಿವೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ ವಿಭಾಗ ಯೋಗದಲ್ಲಿ. ಅದನ್ನು ಮುಂದಿನ ವಾರ ವಿಚಾರ. ಶಾಂತಿ ಮಂತ್ರ. ಓಂ ಸರ್ವೇಷಾಂ ಸ್ವಸ್ತಿ ಭವತು, ಸರ್ವೇಷಾಂ ಶಾಂತಿರ್ಭವತು, ಸರ್ವೇಷಾಂ ಪೂರ್ಣಂ ಭವತು, ಸರ್ವೇಷಾಂ ಮಂಗಳಂ ಭವತು, ಸರ್ವೇ ಭವಂತು ಸುಖಿನಃ, ಸರ್ವೇ ಸಂತು ನಿರಾಮಯಾಃ, ಸರ್ವೇ ಭದ್ರಾಣಿ ಪಶ್ಯಂತು, ಕಶ್ಚಿತ್ ದುಃಖಭಾಗ್ ಭವೇತ್. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಹರಿಃ ಓಂ. ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಹರಿಃ ಓಂ. ಈ ಸಂವತ್ಸರದ ಕೊನೆಯ ಮಾಸ ಫಾಲ್ಗುಣ ಮಾಸ. ಫಾಲ್ಗುಣ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ನವ ಸಂವತ್ಸರ ಆರಂಭ. ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವಾವಸುನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ ಮಾರ್ಚ್ 30ನೇ ತಾರೀಕು ಚಾಂದ್ರಮಾನ ಉಗಾದಿ ನವ ಸಂವತ್ಸರ ಆರಂಭ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಮುಂಚಿತವಾಗಿಯೇ ನವ ಸಂವತ್ಸರದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯ. ಮುಂದಿನ ವಾರ ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳಿತಾಗಲಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭವಾಗಲಿ. ಜಯ ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವ.